ये जो केस आपके ऊपर मंशियात का बना, क्या वाकई आप मंशियात सेल करती हैं? सच्चा केस तकरीबन 15 साल में हो गई थी पहली शादी। आपके खामंद का भी यही काम था जो एडवोकेट आप बता रही हैं? ਔਂਤਰਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। दूसरी शादी सोने मेरी हुई सी, वो भी गवर्नमेंट ही मुलाजिम सी। अच्छा, कौन से महकमे? बहुत बड़ा अफसर सी। आप अदालत में भी ये मास्क पहन के गई, क्यों ये मास्क क्यों पहना हुआ? सर ये स्मेल आती है। किनको? इनको नहीं जी, लोगों को। ਤੇ ਉਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी, अच्छा अच्छा जी। कारखाना सी। तो ये सारा माल आप पूरे पाकिस्तान में अपने नेटवर्क के थ्रू बेचती रही हैं? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, पूरा खानदान इस नेटवर्क के अंदर शामिल है? ANF ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। उन्होंने आपको बहुत मारा है? ANF ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਕੰਡੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, हाँ जी, किसी और ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ पता नहीं ANF। आपने ANF के एक अफसर एहसान के ऊपर नाम लगाया कि उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। क्यों? ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। वजह? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਇਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਉੱਜੜ ਜਾਏ, ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਨਸ਼ਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਬਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਆਪੀ, ਹੈ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਆਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉਜੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ओ हेलो आपी। अस्सलामुअलैकुम जी, टॉक टाइम विद उमैर शाह में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्हीं को ही देखा होगा। हर जगह इन्हीं का चर्चा, हर न्यूज़ में आपको यही नज़र आएंगी। बड़ी मुश्किल से उनसे हमने ये टाइम लिया, इस पॉडकास्ट के लिए अपने स्टूडियो बुलाया है और वो अपने एक अदद ब्रादर के साथ जो है वो यहाँ पर आई हैं और इनसे हम पूछेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। मेरी मुराद है जनाब अनमोल पिंकी साहिबा और मरूफ पिंकी साहिबा, आपने देखा ही होगा। तो चलते हैं उनकी जानिब और उनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अनमोल साहिबा या पिंकी कहूँ आपको? पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ऐसे कह रहे हैं कि आप मुझे पिंकी ज्यादा कहें। जी, अनमोल जी, कम कहें, क्योंकि अनमोल मैं सिर्फ उनके लिए हूँ जिनकी मदद करती हूँ, जिनको मैं माल पहुँचाती हूँ या जिनको मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे कस्टमर हैं, उनको मैं अनमोल कहने। जी जी, घर वाले से इनको प्यार से ब्लैकी भी कहते हैं। अच्छा, ब्लैक पिंकी भी कहते हैं, कभी कभी तो कहते हैं जब भाइयों को खर्चा चाहिए होते हैं या पापा को पैसे चाहिए। ये आपके वो दो भाई हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, ये दो इकट्ठे, इनको दो काउंट किया उन्होंने? एक अंदर है, एक बाहर है। अच्छा। आपी नोज आपकी क्लियर हो रही है। शट अप, प्रोग्राम हो रहा है, शट अप। पिंकी साहब ये बताइएगा, ये जो आपके ऊपर केस हुआ है मंशियात फरोश का, इतना बड़ा इल्जाम आप पे लगा, क्या ये सच है? गल हाथ से जरा बात जवाब दे। जी सच्चा केस है। बड़ी ढीठ है आप। आपने ये भी कहा कि पूरा पाकिस्तान और पूरे कराची के अंदर आपका बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है और आपने अन्नी डाली हुई है पूरे कराची में। हाँ, तो इसमें क्या झूठ है? मुझे बताए ना, इसमें की झूठ है? मैंने दसो की झूठ है? जब मैं कर दी अपनी नोज छुपाओ। हाँ, तो मेरा भरा मेरा बड़ा ध्यान रखदा। ये सारा कुछ सच है भाई। मैं मंशियात भी बेचदी हूं। हाँ, मैं बड़े उच्चे लेवल ते बेचदी, मैं माड़ी दवाई बेचदी नहीं हैगी। बाबू से टॉप पे भेज दे। आप अपना मुंह बंद रखें। पिंकी साहब आप ये बताइएगा कि आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र असल बताऊं जो उसमें लिखा हुआ है, दरखास्त में लिखा वो असल बताएं उम्र। आप हक़ाइक़ बताने के लिए आई हैं यहाँ पर, हक़ाइक़ बताएं। जी असल मेरी उम्र है 45 जी, और वैसे मैंने तकरीबन 21 में ये काम शुरू कर दिया था। अच्छा, अभी ये 21 में आपने काम शुरू किया था? उम्र में 21 होंगे कि नहीं? 24 से। हाँ, उसी वक्त से शुरू कर दिया मैंने। 21 24 होता है? हाँ जी, नहीं 21 क्या होता है? 21 21 होता है।
आप चुप रखें, अपना मुंह बंद रखें। थोड़ी देर खामोश रहना, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। मैडम पिंकी, मुझे ये बताएं कि आपकी शादियां कितनी हैं और पहली शादी कब हुई है आपकी? गल हासे जरा बाद जवाब दे। जी बिल्कुल। पहली शादी मेरी तकरीबन 15 साल में हो गई थी पहली शादी। अच्छा, 15 साल की उम्र में पहली शादी, किसके साथ की आपने ये शादी? ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? शादी ਐਡਾ दा- ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ। अच्छा, शाहजहां ते नहीं जी? ਮਾਲ ਖਾਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੀ। अच्छा, कितने साल रही? ਤਕਰੀਬਨ ਯਹੀ ਕੋਈ 8 8 ਕਰਾਈ। 8 कराई? 8 ਕਰਾਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 कराई मैं नील करांगे, मैं नील करांगे 8 कराई। ਹੋਤੇ 8 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ। 8 साल आपकी शादी रही? हाँ 8 साल ਅਸੀਂ तो बड़ा उस दौरान भी आप मंशियात बेचती रही हैं? उसी वक्त तो शुरू किया मैंने। अच्छा, आपके खामंद का भी यही काम था जो एडवोकेट आप बता रही हैं? ਔਂਤਰਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਰਨਾ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ क्योंकि ਗਿਆ आप ही विच चखदी भी सी ना, ते कदी ऐ नु डिगदी कदी ऐ नु डिगदी। अच्छा 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 अच्छा। ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਥੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। अच्छा, ਹਾਂ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਨੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ। और आपका जो वकील खामंद है वो आपके साथ मुलविस था? हां जी, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਔਂਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। दोनों अच्छा। मिलके देते थे। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। भरा मैं नहीं लगदा, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੰਤਰਿਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। पर तुसी भी जेल च जाओगे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जी। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 14,000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਾਂ ਔਂਤਰੇ ਦੇ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। अच्छा, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। आप इन्हें लिपस्टिक भी चिट्टी लांदे सन ना, लाल ते दूसरे रंग दी नजर नहीं आंदी मुंह ते। अच्छा। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੀ ਸੀ। अच्छा हाँ। मैडम पिंकी, मुझे ये बताएं कि आपका दूसरा जो आपकी शादी है वो किसके साथ हुई? गल हासे जना बाद जवाब दे। हाँ जी। ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮਗਰਮੱਛ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੋਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। अच्छा, कौन ਅਫਸਰ से ਸੀ, महकमे ਬਹੁਤ में? ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। कौन से महकमे ਆਹ में? ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। पुलिस के महकमे में थे? ਹਾਂ आपके हस्बैंड ऑन ड्यूटी है? गल हासे जना बाद जवाब दे। ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ। ज्यादा काम तो की भट्टे ते लगा, ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ बताओ ना, ਭਾਈ। वो जॉब करते हैं। अच्छा मैडम पिंकी, मुझे ये बताएं कि आप अदालत में भी ये मास्क पहन के गई, क्यों ये मास्क क्यों पहना हुआ सर है? ये स्मेल आती है। किनको? इनको? नहीं जी, लोगों को। इनसे? आप ही है मेरी अच्छा, ये आपकी आप ही हैं? जी। ठीक है। ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਦਾ। मैडम पिंकी, मुझे ये बताइएगा कि अप्रोक्सीमेटली 10 किलो कोकीन आप डेली बेचती हैं, जो आपके जो है वो चालान के अंदर भी उन्होंने मेंशन करना है। तो आप ये बताएं कि ये इतनी ज्यादा कोकीन आती कहाँ से थी आपके पास? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ? उमैर, ਮੈਂ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। देखो मैनू माफ करो, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। सारे ने जी भरा कह के मैनू भी अंदर कराया। ਤੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਆ 6 ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਪਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕੜਾਈ ਪੂਰੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। बाकी जी बस करें मैं जी, वो 10 किलो तो आप ही का तो ऐसे बाएं हाथ की खेल थी। अच्छा ਭਰਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ, जी। ਤੇ ਉਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। जी, आपके पास अपनी लैब थी ਲੈਬ ਕੀ? जहाँ पर ये आप बनाती थी सारी? ਦੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। अच्छा थल्ले जी। कारखाना से घर दे थल्ले ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ,
4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ अच्छा, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। तो ये सारा माल आप पूरे पाकिस्तान में अपने नेटवर्क के थ्रू बेचती रही हैं? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। दोनों खामिद, साबका खामिद और मौजूदा खामिद दोनों के साथ मिलकर ये नेटवर्क चला रही थी। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ और ਦੱਸਾਂ। ये आपके देव हैकल भाई जो हैं ये भी साथ आपके मौजूद हैं। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। 8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ठीक ਜਦੋਂ है। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਡੋ ਬੂਏ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ। और उसके बाद से ही आपके साथ शामिल हो गए? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ अच्छा, ਨਾਲ। पूरा खानदान इस नेटवर्क के अंदर शामिल है? ਨਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ मगर अच्छा अच्छा। मैडम पिंकी, ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर से आपके जो है वो भाइयों को गिरफ्तार किया ANF पंजाब के एक अफसर ने, एहसान, जिनका भी आप नाम लेती हैं और ये कहती हैं कि ANF ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, उन्होंने आपको बहुत मारा है? ANF ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਕੰਡੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ANF। ਭਰਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੀ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, आपने ANF पंजाब के एक अफसर के ऊपर इल्जाम भी लगाया कि वो आपसे भत्ता मांगते थे और आपसे रिश्वत मांगते थे, ये क्यों आपने किया? ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਪਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਓਏ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਛਾਬੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਰਨ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ। जी दोबारा भाई पूछो, की पूछा? मेरा ये पूछना था आपसे कि आपने ANF के एक अफसर एहसान के ऊपर नाम लगाया कि उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। क्यों? ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। वजह? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਵਾ। अच्छा, उसकी क्या वजह है? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਓ ਨਾਲ। ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੇ WhatsApp ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਰਨੇ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਉੱਜੜ ਜਾਏ, ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਵਾਕਈ ਉਜੜੀ ਹੋਈ। ਐਂਕਰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਡਮ ਪਿੰਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਵਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਲਾਨਤ ਵੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ। अच्छा, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ सारे अफसरों को पैसे देती थी आप? ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। मैडम पिंकी, आपसे कोई पैसों के अलावा भी कोई फरमाइश करते थे? हाय हाय, मतलब गाड़ी छाड़ेगी, गाड़ी पूछता है, गाड़ी मेरा भी कोई लेते थे? आपसे ये पूछना चाह रहे, गाड़ी, पैसे, सोना, गाड़ियां। कैसा रोग नहीं, नान दे तंदूर जिड्डा मुंह आ तेरा। मैनू गल पुछ लैण दे पहलो, मेरी मेमोरी तेनू पता वा। मैं आप अपना मुंह बंद रखें। हाँ जी जी मैडम। पता की चक्कर वा सुने कि जिस तरह हुण मैं सोहनी आ, मेरे हाथ, मेरे सोहनी? नक्श या मेरा जिस्म, जिस तरह मेरी बॉडी आ, कि मैं नहीं पछाण चाहुंदी सोहनी रज के है ना, ते फिर फरमाइशां ते तैनू पता खरीदार करदे ही हुंदे। जी जी। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉਡਿਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। असल च जेड़ी गल मैं करूंगी ना, सच्ची करूं, तू भरा लगदा ते तो गल। मैडम, मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप अपनी बात करें, मुझे भाई ना बनाए अपना। चलो दोबारा पूछे फिर की क्या सी। मैडम मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले कभी आप गिरफ्तार भी हुई हैं? हाय वे वीरे किदां दे सवाल करन दे आ, कसमे मेरा दिल ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ करदा, ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। मेरा दिल करदा मैं अपनी गर्दन तेरे मोढे ते रखां ते रज के पहलो रोवां, फिर तैनू सच्चियां गल्लां दे। ਹਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਐਂਕਰ ਕਰੂਗਾ। अच्छा, 3 महीने गैप रही ने। 3 महीने? हाँ जी गैप रही। की FIR हुई थी आपके ऊपर? कख भी नहीं, बगैर FIR के 3 महीने रखा? नहीं 3 महीने मैनू चुक के ले गए। क्या किया आपके साथ? ਉਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। की कारखाना? ਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ,
ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। आपसे अपना लैब का सेटअप तैयार करवाया उन्होंने? ਔਂਤਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। और उसके बाद क्या किया 3 महीने बाद? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ अच्छा ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। नेटवर्क, यानी कि 3 महीने में लैब तैयार करवा के आपको छोड़ दिया और आपका नेटवर्क इस्तेमाल किया? ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਭਰਾਵਾ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। नोजी कुछ ਚੇਤਾ ਵਾ, ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਢੱਗੇ ਚੇਤਾ ਵਾ। मैडम मुझे ये बताइएगा कि आप जो अफसरान आपके पास आते थे आपको गिरफ्तार करने के लिए, इनकी कोई मंथली भी आपने लगाई हुई थी? ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। वो तो जो पैसे लगते थे साथ में स्टिंग के पैसे लगते थे भैया। क्या मतलब? स्टिंग भी पीते थे वो आगे, ठंडी कहते यार तू स्टिंग ले आके आ। स्टिंग? हाँ जी, थोड़ी बड़ी करो। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा कि आपको अरबों रुपया कैश की सूरत में इस जो है वो इकट्ठा होता था मंशियात बेचने से, तो ये इतना पैसा जाता कहाँ था? करीमा थे आप ही, करीमा ला के सोनी होना चाहिए। ਓਏ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕਰੀਮਾਂ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਚ ਵੀਰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ मैडम मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप अपनी बात बताएं बस। ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲੂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। मैं मंशियात फरोशों का भाई नहीं हूँ, आप ਅਸੀਂ अपनी ਏਡੇ ਵੀ बात। ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ। पैसा कहाँ जाता था ये बताएं। ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਘਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, अच्छा दूसरे मुल्कों में? ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਬਈ ਚ। ਦੁਬਈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। आप ही 2700 कमीशन से लाभ 10 इस बार 2700 ਕਾਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ पढ़े लिखे मगरमच्छ खामोश हो जा। अब आपने नहीं बोलना। जो पैसा था ना वो तो तकरीबन ऐसे ही पैसा मेरा जाता था, मुझे उतना पैसा मिलता था जितना मुझे पाकिस्तान में चाहिए था, उतना। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं मैडम कि आपका नाम पिंकी कैसे डला है? हाय आप अंधे तो नहीं? अभी भी आपकी आंखें खराब हैं, बड़ा शीशा लगवा ले इससे। अच्छा अंतरिया तेन ये नहीं पता लगना पिंकी ना मेरा क्यों? एक तो मैं खूबसूरत, ठीक है, उत्तो मेरा रंग पिंकी, फिर मैं पिंक कलर बहुत पाउनी सी, मैं जुत्ती पाई पिंकी, पैंपर लाया पिंकी, कपड़े पाए पिंकी, मेकअप किया पिंकी, बाल किए पिंकी, जानत पे पिंकी। फिर हर जगह ते मैंने पिंकी कहने लग पे। मेरा फेवरेट नाम पिंकी सी। अच्छा इसलिए आपका नाम पिंकी डल गया। ते फिर बाद च लोगों को हुण आपे पता लग गया कि पिंकी नजायज फरोश मैं। इनको पिंकी वाला कौन कहते थे? कौन? जो आप ही की मेडिसिन इस्तेमाल करते। अच्छा वो करने के बाद करते हैं पिंकी। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਪਾਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਏਡਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 7 ਚਲੂੰਗੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, 7 ਦੁਪੱਟੇ ਪਾੜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝੂਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ। अच्छा मैडम पिंकी एक बात मुझे बताएं जी पूछे कि अब आप गिरफ्तार हो गई हैं, आपने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, अब आप कैसे बचेंगी यहाँ से? नो इशू, नो प्रॉब्लम। मैडम मुझे ये बताइएगा अब आपको कोई पछतावा भी नहीं है? पछतावा कादा भरावा, हंसना जवाब दे। ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਵਾਬ, ਗੰਦੇ ਪਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ। ਅੰਤਰਿਆ ਕਿੱਡਾ ਗੱਲੇ ਜਿੱਡਾ ਵਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, जी ਪਛਤਾਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। मैडम पिंकी मुझे ये बताइएगा कि आपको आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला? कोई टच भी नहीं कर सकता मेरी आप ही को। उसकी क्या वजह जी? क्योंकि आप ही की टांगों में दुनिया बसती है। हैं? हाँ जी, आप ही ने खुद कहा, पूछ ले। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ? ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। फड़ा हुआ तो सारे उसे कॉलोनी च रहंदे हैं। ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ? आप मैडम पिंकी आपको कभी अफसोस नहीं हुआ आपने इतने लोगों के घर उजाड़ दिए? हुआ था आप ही को एक बार, तो बड़ा अफसोस हुआ था। अच्छा फिर? तो एक बार तो ना एक क्लाइंट को 2 ग्राम दवाई ज्यादा चली गई। अच्छा उस दिन बड़ा अफसोस हुआ कि 2 ग्राम के पैसे नहीं लिए। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਪੱਕੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰੇ? ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੋਸਤ। ਹਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
मैडम पिंकी मुझे ये बताएं कि आपके पास हर वक्त मंशियात होती हैं? लो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਲ ਫੋਲ ਲੋ ਜੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। अच्छा इस लेवल तक आप जो है स्मगलर हैं। डिस्कशन कर रहे हैं। ਓਏ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਥਾਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਅਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਦੇ ये क्या मैडम पिंकी? ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਖਾਈ। ਕੋਕੀਨ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? अच्छा दिखाइएगा। ये आप हर टाइम अपने पास रखती हैं? ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। और ये कितने ग्राम की है? ਇਹ ਹੈਗੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ। और इसकी कीमत क्या है? ਇਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 18,000 ਰੁਪਏ। बस 18,000 रुपए? ਬਸ 18,000 ਥੋੜਾ ਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖੇ 18,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਕੇ ਨਾ ਆਪੀ ਚਾਹ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੀ ਬਚਤ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, 75% ਬਚਤ ਆ। ये आप अपनी कोकेन अपने पास रखें। ਗਿਫਟ ਰੱਖ ਮੇਰੇ नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। ਇੰਨੀ मेरे ਦੁਨੀਆ पास ਮੈਂ रखें। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਤੂੰ ਪੀ ਲੇਗਾ? नहीं 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 आप ये अपने पास रखें। ਇਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। रख लेनी भरावा जेब च। मैडम पिंकी मुझे लगता है कि आपको सज़ा बिल्कुल मिलेगी और इंशाल्लाह आप अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगी। ਦੁਆ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਡਿਆ? ये ਉੱਥੇ मैं ਤੇਰੇ आप- ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਈਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ मैं ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ आपको- ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ सच्ची दसी है। मैं दुआ दे रहा हूँ क्योंकि आपने इतने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं और इंशाल्लाह आप भी वैसे ही उजड़ेंगी और बर्बाद हमें नहीं फर्क पड़ता इन बदवाओं से। मेरी बहन 2 मरतबा उजड़ी है, जाओ जो करना कर लो। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ हेलो आपी। ਹੈ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਆਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉੱਜੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੁਰੇ। ਓ ਹੈਲੋ ਆਪੀ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇਰਾ। ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਮੈਂ। Defense ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਘੱਟਾ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਮੇਰਾ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ। नाज़रीन इंशाल्लाह ये लोग और इस जैसे कई लोग, वो लोग जो कि आज पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने हैं, ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इन लोगों को लाजमी सजा देंगे और इबरत का निशान बनाएंगे। इजाजत दें अपने होस्ट उमैर शाह को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।